ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2014 ನಾವು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದ 65 ಕೋಟಿ ಮನೆ 3 ಜನ ಕೇಳಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಕಳ ಕಟ್ತೀವಿ, ಹಾಲು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹುಳು ಕಟ್ತೀವಿ, ಬುದ್ಧಿ ಕಟ್ತೀವಿ, ಓಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಒದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡು ಓಡಿಸಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ಟಿ ಸಂಧಿ ಸಿಗಿಸಿ बोलो भारत माता की अभिमन्यु जी ನೀವು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೈತಿ ಡಿಮ್ ಗುಡೆ ಗುಡೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖಾತ್ರಿ ಕಾನೂನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರೈತ ಜಾಗೃತಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 7ನೇ ತಾರೀಕು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 6 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ. 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ರೈತರಿಂದ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ 19ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಿತಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೈತರಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒತ್ತಾಯ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಜಗದೀಶ್ ಸಿಂಗ್ ತಲೇವಾಲ್ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 131 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖಾತ್ರಿ ಕಾನೂನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ 14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನೀವೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಈಗ ರೈತರ ಸಾಲ 14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ನೀವು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ರೈತರು ಸಾಲಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು 2 ವಿಚಾರ. ಮೂರನೇದು, ಮೊನ್ನೆ ಅಮೇರಿಕ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಮರಣ ಶಾಸನ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು 15ನೇ ತಾರೀಕು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರವನ್ನು ಸುಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಗಿದಿದೆ, ನಾಳೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. बात है, पहली तो बात ये है कि सत्ता पे इंसान नहीं है, एक पार्टी है, एक विचारधारा है। और वो विचारधारा भी वो है जिस विचारधारा के व्यक्ति ने महात्मा गांधी का मर्डर किया हो और वो महात्मा गांधी के नाम पे किसी तरह का कोई स्कीम चल रही हो, कोई कानून हो, वो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। इसकी मेन वजह ये एक। तो दूसरी बात, उसमें बहुत बड़ा नुकसान ये किया है, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया है कि पहले पूरे का पूरा उसके ऊपर जितना बजट खर्च करती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट किया करती थी। अब उसमें से 40% बजट स्टेट की गवर्नमेंट के ऊपर ले आ गए। जब स्टेट की गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो चलाएगी नहीं, एक बात। और उससे भी आगे एक बहुत डेंजरस बात है, वो समझने के लायक है, जो इम्पोर्टेंट बात है। खेत के मजदूर को और किसान को आपस में लड़ाने की साजिश है। इसमें क्या कहा, देश का मजदूर ये चाह रहा था कि हमें 200 दिन दिया जाए, दिन बढ़ाए जाएं, 100 से बढ़ाकर 200 दिन किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 25 दिन बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या कहा, दिन ना बढ़ाने का कारण कि देखिए ये जो 60 दिन है ये तो खेत में किसान को लेबर की ज़रूरत है, इसलिए हम दिन नहीं बढ़ा सकते, ये तो आपको काम करने के लिए खेत में जाना पड़ेगा। एक तरीके का मजदूर के अंदर ये किसानों के प्रति नफरत है कि देखिए जी ये तो किसानों के लिए कर दिया, हमारा काम हमें काम बढ़ाया नहीं, हमारा टाइम ज़्यादा नहीं किया। लेकिन अंदर की बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर सच में सरकार किसानों के पक्ष में है, सच में एक सरकार मजदूरों के पक्ष में है, तो उसको ये करना चाहिए था
ये 60 दिन कम नहीं करने चाहिए थे, उनको मजदूरों को काम देना चाहिए था ये 60 दिन, और करना इस तरीके से चाहिए था कि देखिए ये खेती करने का काम है, अगर हार्वेस्टिंग का समय, कोई भी फसल की हार्वेस्टिंग होगी मजदूर की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो उस समय मजदूर को मजदूरी जितनी नरेगा में दी जाती है वो तो सरकार देगी, बाकी मजदूरी किसान देगा। नाले किसान की हेल्प हो जाती, नाले मजदूर को धन मिल जाते, पूरा काम मिल जाता, लेकिन ये नहीं किया। उल्टा ये किया कि मजदूरों को 60 दिन काम बंद करना पड़ेगा, उनकी नरेगा का काम बंद हो जाएगा, तो मजदूर और किसान की दूरी बढ़ाकर उनको आपस में लड़ाकर झगड़ा करवाकर सरकार एक परिवार की एक कैटेगरी के लोगों की वोट बटोरना चाहती है। मैदान के अंदर जब हमने जाना है, हमारा मेमोरेंडम है जो, उस मेमोरेंडम के अंदर बड़ा क्लियर कट ये लिखा गया है कि ये आपकी पॉलिसी गलत है, मज़दूरों को 200 दिन काम दिया जाए, ये तरीका आपका ठीक नहीं है, मज़दूरों का नुकसान कर रहे हो और किसानों का भी नुकसान कर रहे हो, ये हमारा मेमोरेंडम में डाला हुआ है।